یہ دنیا کفر و شرک سے بھری پڑی ہے۔ جھوٹ، مکاری اور دغابازی سے لوگ اس دنیا میں حکومت اور شہرت حاصل کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں ان کا کیا ہوگا۔ اسلام کی ابتدا میں جن فتنوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں جھوٹے نبیوں کا فتنہ بہت بڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی فتنے سر اٹھانے لگے تھے۔ حکومت اور مال و دولت کے لالچی لوگ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ ان جھوٹے نبیوں میں سب سے بڑا جھوٹا مسیلمہ بن حبیب کذاب تھا۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ مسیلمہ یمامہ کے بنو حنیفہ قبیلے کا تھا۔ شروع سے ہی چال باز اور مکار انسان تھا۔ پتہ ہے، مکہ کے بعد جب پورا عرب مسلمان ہو رہا تھا، تب اسی سال یمامہ سے قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک جماعت آئی، جس میں مسیلمہ بن حبیب کذاب اور اس کے کچھ ساتھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے مدینے میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ مدینے سے جب مسیلمہ کذاب اپنے وطن یمامہ واپس لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے کی خبر مشہور ہوئی۔ اس خبر کو سنتے ہی مسیلمہ کذاب کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس بدبخت کا نبی ہونے کا دعویٰ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کو حکومت مل جائے اور مال و دولت سے یہ امیر ہو جائے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا آدھا ملک آپ کا اور آدھا ملک میرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو بڑا ہی پیارا جواب بھیجا۔ لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، بے شک یہ زمین اللہ کی ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور بہتر انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس جواب کو بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے ہی قبیلے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن الوف، جو مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا تھا، اس کو مسیلمہ کذاب کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ وہ مسیلمہ کذاب کو سمجھاؤ اور اسلام پر قائم کرو۔ مگر رجال بن الوف ایک کمزور عقیدے والا گھٹیا انسان نکلا۔ رجال جب مسیلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچا تو ایک تو اس کی اپنے قبیلے سے محبت اور دوسرا مسیلمہ کذاب کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس نے مسیلمہ کو نبی تسلیم کر لیا۔ اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے کمزور عقیدے کے مسلمان بھی مسیلمہ کذاب کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ مسیلمہ کذاب اتنا مکار انسان تھا کہ اپنے نبی ہونے کے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بھی من گھڑت باتوں کو قرآن کی آیت کہتا، اور جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی آیت اترتی تو مسیلمہ اپنے جاسوس سے اس آیت کا پتہ لگوا کر اس آیت میں فیر بدل کر کے اپنے لوگوں کو کہتا کہ دیکھو یہ آیت اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر دوسری طرف قبیلے بنو تغلق کی ایک عورت سجاہ بنت الحارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مکار عورت اتنی خوبصورت تھی کہ دور دور تک اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے، ساتھ ہی بڑی مالدار بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اتنی خوبصورت اور مالدار ہوں، میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی؟ بس پھر حکومتی لالچ کے چلتے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا، اور پھر سجاہ کے پاس تو 4000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ چالاک اور مکار عورت تھی۔ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور حکومت اور مال و دولت کو پانے کے لیے اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازم رکھی، مگر ساتھ ہی سور کا گوشت، شراب اور زناکاری جائز کر دی تھی۔ یہ جھوٹی نبیہ سجاہ اپنے لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑی، مگر تھوڑی دور جاتے ہی پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی لشکر اسی کے اور دوڑا چلا آ رہا ہے، اور دوسری طرف
सजाह को पता चला कि मुसलमान ने भी नबूवत का दावा किया है। वो घबरा के वहीं रुक गई। उधर मुसलमान को जब पता चला कि एक तरफ तो इस्लामी लश्कर आ रहा है और दूसरी तरफ सजाह का लश्कर खड़ा है, मुसलमान को शक हुआ कि सजाह ने भी नबूवत का दावा तो नहीं कर दिया है। आखिरकार मुसलमान ने सजाह को खत लिखा कि तुम्हारा इरादा क्या है। सजाह ने जवाब भेजा कि मैं मदीने पर हमला करना चाहती हूँ, मैं नबी हूँ और सुना है तुम भी नबी हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर मदीने पर हमला करें। मुसलमान ने जवाब भेजा कि वैसे तो पूरे मुल्क पर मेरा हक है, लेकिन तुम भी नबी हो, इसीलिए चलो मैं आधी पैगंबरी तुम्हें दे देता हूँ। सोचो दोस्तों, कितने जाहिल और नीच थे ये लोग, पैगंबरी का बंटवारा कर रहे थे। मुसलमान ने सजाह को पैगाम भेजा कि तुम अपने लश्कर को छोड़कर अकेली मेरे पास आ जाओ ताकि हम पैगंबरी का बंटवारा कर ले और मदीने पर हमले की साजिश भी रच ले। जब सजाह मुसलमान के पास पहुंची तो मुसलमान कज़्ज़ाब ने उसे अपने इश्क के जाल में इस तरह फंसाया कि वह उससे निकाह के लिए तैयार हो गई। सजाह ने मुसलमान की पैगंबरी को तस्लीम किया और झूठे नबी नबिया का निकाह हो गया। 3 दिन तक सजाह मुसलमान के पास रही। जब वापस अपने कबीले के पास पहुंची तो कबीले वालों ने कहा, ऐ सजाह, निकाह का महर कहाँ है? ये कैसा बिना महर का निकाह किया है तूने? सजाह वापस मुसलमान कज़्ज़ाब के पास गई तो मक्कार मुसलमान कज़्ज़ाब ने सजाह को बेवकूफ़ बना दिया। कहा कि मैंने तेरे महर में तेरी जमात पर ईशा और फजर की नमाज माफ़ कर दी, जाओ खुश रहो। तो दोस्तों, इस तरह इन जालिमों ने इस्लाम और पैगंबरी जैसे अजीम मर्तबे का मजाक बना कर रखा। मुसलमान कज़्ज़ाब ने सजाह के साथ मिलकर कई और कबीलों को अपने मंसूबे में शामिल कर लिया था और अब मुसलमान कज़्ज़ाब के पास 40,000 का एक बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था। हालांकि इनमें से काफ़ी लोग मुसलमान को झूठा और मक्कार मानते थे, मगर हम कौमियत की वजह से मुसलमान कज़्ज़ाब का साथ दे रही थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 13,000 मुसलमानों के लश्कर का कमांडर बनाकर मुसलमान कज़्ज़ाब को ख़त्म करने के लिए रवाना किया। एक तरफ से 40,000 मुशरिक तो दूसरी तरफ से सिर्फ 13,000 मुसलमानों की इतनी कम तादाद होने पर भी मुसलमान डरे नहीं, क्योंकि पक्का ईमान और अल्लाह की मदद उनके साथ थी। मुसलमान कज़्ज़ाब अपनी सेना को लेकर शहर यमामा के एक बड़े बाग में ठहरा। उस बाग का दरवाज़ा और दीवारें इतनी मजबूत थी कि कोई भी लश्कर उनको तोड़ ना सकता था। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लामी लश्कर को लेकर वहां पहुंचे तो मुसलमान के लश्कर ने उन पर हमला बोल दिया। मुसलमानों ने निहायत सब्र और हौसले के साथ हमले को रोका और फिर दुश्मनों पर भूखे शेरों की तरह इस कदर हमलावर हुए कि मुसलमान कज़्ज़ाब के लश्कर के पांव उखड़ गए। बदहवासी के आलम में दुश्मन भागने लगे। मुहक्कम बिन तुफैल जो मुसलमान कज़्ज़ाब के लश्कर का कमांडर था, उसने जब यह हालत देखी तो कहने लगा, सिपाहियों, बाग में दाखिल हो जाओ। दुश्मनों का लश्कर फिर से बाग में इकट्ठा हो गया। बाग के दरवाजे पर थोड़ी देर खतरनाक जंग हुई। फिर मुसलमानों ने दरवाजा तोड़ दिया और जगह जगह से दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मुसलमान के साथियों ने कहा, ऐ मुसलमान, तू तो नबी है, तूने तो कहा था हमारी फतह होगी, अब क्या हुआ तेरे वादे का? मुसलमान कज़्ज़ाब ने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए कहने लगा, इस वक्त ये बातें ना करो, जाओ अपनी जान बचाओ और जंग लड़ो। मुसलमान दुश्मनों का सफाया करते हुए बाग में घुस चुके थे। जब मुसलमान कज़्ज़ाब को लगा कि अब बचना मुश्किल है तो घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश करने लगा। इतने में किसी ने अपना नेज़ा फेंक कर मारा, जो मुसलमान की दोहरी जिराह को चीरता हुआ पेट के दूसरी तरफ से निकल गया। मुसलमान कज़्ज़ाब अपने असली अंजाम पर पहुंचा। मुसलमान मारा गया था। इस हालत को देख दुश्मनों पर खूब खौफ तारी होने लगा। जिसको जिस तरफ रास्ता मिला वो उधर ही भागता चला गया और थोड़ी ही देर में मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली। सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने 40,000 को शिकस्त दे डाली थी। यमामा की इस जंग में 17,000 दुश्मन मुसलमानों के हाथों से ख़त्म हुए और 1,000 मुसलमान शहीद हुए। उधर वो झूठी नबी सजाह मुसलमानों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जंग यमामा जिलहिज्जा के महीने में सन 11 हिजरी को लड़ी गई थी। ये जंग अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।